नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज एप्रिल 6 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। राशन कार्ड सहित आधार कार्ड लिंक आसिला बड़ खबर। अन्यपटे यात्रा मालिक विवाद को नहीं आसीचे गुरुत्वपूर्ण सूचना। यह सहित गरीब मानक मिलिबो ओडिशार 3 कोटी लोकंक मिलिबो नुआ स्वास्थ्य कार्ड। सेहीपरि अनेक गुरुत्वपूर्ण नुआ योजना सब आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळर 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, राज्य रे एका संगरे चलिबो शिशु बाटिका एवं अंगनवाड़ी। राज्य में प्राथमिक विद्यालय रे शिशु बाटिका आरंभ होगा पर अभिभावक एवं पिलामानक मनरे द्वंद्व सृष्टि होइछि। शिशु बाटिका आरंभ होगा पर अंगनवाड़ी चलिबो कि नहीं ए नहीं एक प्रकार द्वंद्व देखा देइछि। ए नहीं विभागीय मंत्री नित्यानंद गंड स्पष्टीकरण रखिछन्ति। मंत्री कहिछन्ति एथिपाई कोनोसी निर्दिष्ट गाइडलाइन आसी नहीं। एबे उभय अंगनवाड़ी एवं शिशु बाटिका चलिबो। सरकार एथिपाई प्रथम वर्ष शिशु बाटिका 3 को धीरे धीरे शिशु बाटिका 1 एवं 2 चलिबो। प्रारंभिक व्यवस्था रे पिलामानक पई प्राथमिक शिक्षक माने पाठ पढ़ाइबे बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, कटकरू आरंभ कराजिबो आयुष्मान कार्ड रो शुभारंभ। कटकरू हेबो आयुष्मान भारत योजना कार्ड रो शुभारंभ। एप्रिल 11 तारिख रे कटक बालीजात्रा पड़िया रे एही योजना रो शुभारंभ कराजिबो। आउ ओडिसा रे एही योजना शुभारंभ करिबे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नाडा। तेबे एथिपाई 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुचंती नाडा। 10 तारिख विलंबित राति रे भुवनेश्वर रे पहुंचबे। 11 तारिख दिन एही योजनार शुभारंभ करिबे। गारमेंट फील्ड रे बिजनेस करिया पई चाहउछंती ताहले डेरी कोन पई जोगाजोग करंतु प्रकाश एंटरप्राइज कोलकाता। साड़ी पाई परिबे मात्र 115 टंका, नाइट पाई परिबे मात्र 86 टंका, कुर्ती पाई परिबे मात्र 53 टंका, छोट पिला बाबा छोट आइटम पाई परिबे मात्र 36 टंका। ए टू जेड रेडीमेड गारमेंट आइटम 15,000 प्लस प्रोडक्ट अवेलेबल रहउची। ओनली फॉर बिजनेस रिगार्डिंग माल जोगाई दउची। स्क्रीन रे नंबर दिया जायची, जोगाजोग करंतु प्रकाश। परवर्ती खबर, राज्यर प्रति सदस्य मानक मिलिबो स्वास्थ्य कार्ड। 11 तारिख रे आयुष्मान कार्ड रो शुभारंभ करा जाउची। ए नै प्रेस मीट जरिया रे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना प्रदान करिसंती। से कहिसंती एही नुआ योजना रे प्रति परिवार रो जणे सदस्य मानक गोटिए लेखा स्वास्थ्य कार्ड मिलिबो। पूर्वरु केवल 16 टी राज्यर 900 टी तालिकाभुक्त हॉस्पिटल रे देयमुक्त चिकित्सा मिलुथिला, किंतु एबे पूरा देश रे 29,000 तालिकाभुक्त घरोई एवं सरकारी हॉस्पिटल रे देयमुक्त चिकित्सा मिल पारिबो। व्यय बंदना योजना अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक मानकु मध्य 29,000 हॉस्पिटल रे मिलिबो चिकित्सा सुविधा। 5 लाख टंका पर्यंत मिलिबो चिकित्सा सुविधा। परवर्ती खबर, एणिकी राजपथ रे गाड़ी पार्किंग करिबो मना। सड़क दुर्घटना रोकिबाकू जाजपुर कलेक्टर पी अनुवासा रेड्डी जिला दे जाइथिबा जातीय राजपथ एनएचआई रो मुख्य परिवहन रास्ता रे एणिकी अनाधिकृत भाव मालवाही जान पार्किंग करने को निषेध करा जायछि। जारी होइथिबा विज्ञप्ति रे कहा जायछि जे एनएच 16, एनएच 53 एवं एनएच 20 रो रास्तार कड़ साइड रे कोनोसी मालवाही गाड़ी पार्किंग करि परिबे नाही। जदि नियम कोनोसी गाड़ी उल्लंघन करूछि तबे तांक विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली जिलापाल कहिसंती। परवर्ती खबर, ओडिशा रे नेस्ले करिबो 900 कोटी टंकार कारखाना। नेस्ले इंडिया शुक्रवार दिन ओडिशा रे एक नूतन कारखाना घोषणा एवं शिलान्यास समारोह सहित यार उत्पादन क्षेत्रर एक गुरुत्वपूर्ण माइलखुंट सृष्टि करिछि। यह देशर 10म एवं पूर्व भारतर प्रथम, जहाँ 900 कोटी टंकार प्रारंभिक खोर्धा जिले में स्थापित हेबो बड़ व्यवसाय कारखाना, जहाँकि नेस्लेर 900 कोटी टंकार कारखाना खोर्धा जिले में हेबा सहित एठारे बड़ निजुक्तिर सुजोग मध्य सृष्टि हेबो। परवर्ती खबर, धान बिक्री को नहीं जोगाण मंत्री प्रतिक्रिया। चलित वर्ष रेकर्ड 74 लाख मेट्रिक टन धान किणिचंती राज्य सरकार। ए नहीं खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइचंती। गत वर्ष 58 लाख मेट्रिक टन धान किणा जाइथिला, तेबे चलित वर्ष अधिक 16 लाख मेट्रिक टन धान किणा जाइछि। चाषींक ठारू क्विंटाल पिछा 2300 टंका हिसाब रे 16,899 कोटी टंका चाषी माननकु देइचंती सरकार। यह सहित 800 टंका इनपुट हिसाब रे 5,878 कोटी टंका चाषी पाइचंती। मोट 22,777 कोटी टंका चाषी को मिली। एथर 17,50,000 चाषी धान बिक्री करिचंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପାଳନ ହେବା ପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ଆରାମସେ କରନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଲିଙ୍କ, ତେବେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବା ଭୟ ଅଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ସମୟସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏବେ ଆଉ କଟିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି 3 ମାସ ସମୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଆଶା। ପୁରୀରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସମୀକ୍ଷା କରିଛି ଟିମ୍। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ଟିମ୍ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିବା ପରେ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଆଶା ବଢ଼ିଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ପୁରୀରେ ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁରୀରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର 2 ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ ବିଜେପି। ଏଥର 2 ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ବିଜେପି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ଥିବାରୁ 2 ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ ଦଳ। ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଦଳୀୟ ପତାକା ଲଗାଇବେ। ବୁଥ ସ୍ତରରେ 200 ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଟିଫିନ୍ ବୈଠକ ହେବ। ସଦସ୍ୟମାନେ ଘରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଣି ବୈଠକରେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବେ। ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଘର ଘର ଯାଇ ଜନସମ୍ପର୍କ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ତାରିଖରେ ବିଜେଡିର ବୈଠକ। ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ବିଜେଡି ଡାକିଛି ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବୈଠକ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ARO ମାନଙ୍କୁ ତାଲିକା ଏହା ସହିତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଠିକଣା ଦାଖଲ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ହାଲକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି 8, 7 ଏବଂ 9 ତାରିଖ 10 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ। ଶିମିଳିପାଳରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଘ ଗଣନା। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 8ଟି ଦଳରେ 85 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଆମ୍ପୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଏବଂ ମଳମୂତ୍ର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଶିମିଳିପାଳରେ ଲାଗିଥିବା 300ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ AI କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବାଘ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବ। ଏହାପରେ NTCAକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2026 ବାଘ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଜାତୀୟ ବାଘ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିଏ ହେବ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି? କିଏ ହେବ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଭାପତି? କାହାକୁ ମିଳିବ ବୋର୍ଡ ଓ ନିଗମ ପଦ? କେବେ ହେବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ? କିଏ ପିନ୍ଧିବ ପଗଡ଼ି? ଏହି 3ଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଏବେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ବିଜେପିର ରାଜନୀତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନି। ଆଶାୟୀମାନେ ଚାତକ ଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିର ହୋଇନି। ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନାଡ୍ଡାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ପରେ ଏ ଦିଗରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଦଳ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାତ୍ରାପାଟି ବିବାଦ। ଥାନାକୁ ଗଲା ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକ ଏବଂ କଳାକାର ବିବାଦ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାଲିକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳ ଓରଫ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ନରି ପଣ୍ଡା। ନିଜେ ଏତଲାରେ ନରି ପଣ୍ଡା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଥିବା କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ନେଇ ସେ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରି। ଏଣିକି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥାଇ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରିଚି କୁଣ୍ଡ ପାଣି ବିକ୍ରି ହେଲା 21,000 ଟଙ୍କାରେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଲାମ କରାଯାଇଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ମରିଚି କୁଣ୍ଡର ପାଣି। ତେବେ ଏହି ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଦମ୍ପତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିଲାମୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ କଟକର ଦାମୋଦରପୁରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାରଣା 21,001 ଟଙ୍କାରେ ପହିଲି ଗରା ପାଣି ନେଇ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗରା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗରା ପାଣି ନିଲାମୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରତ ସମସ୍ତ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରୁ ହଜିଯିବ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ। ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତାଗିଦ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର 1 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଫେରି ପାରିନି। ବର୍ଷେ ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି, କେହି ପ୍ରଶାସନିକ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଏହି ନଦୀ ହଜିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିଜ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବ ଓ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇଆଇସି ଦେଲେ ଏଫଆଇଆର। ପୁଣି ଧମକାଇଲେ ଜୟ ନାରାୟଣ। ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦରେ ଫସିଥିବା ଜୟ ନାରାୟଣ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପୋଲିସକୁ ଧମକ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଆଉ ଏହି ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଯେ ସିଧା ଆଇଆଇସି ନିଜେ ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ନୂଆ ରେଳ ସେତୁକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ହେବ ନୂତନ ପମ୍ବନ ରେଳ ସେତୁର ଲୋକାର୍ପଣ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହି ରେଳ ସେତୁର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହି ସେତୁରେ ରେଳ ମାର୍ଗ ସହିତ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାମେଶ୍ୱରମ ତାମ୍ବରମ ନୂତନ ରେଳ ସେତୁର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ରେଳ ସେତୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା 550 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାମିଲନାଡୁରେ 8,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଷ ହୋଇଯିବ ନକ୍ସଲବାଦ। 86 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର କୋଥାଗୁଡାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ତେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି 86 ଜଣ ମାଓବାଦୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଶନିବାର ଦିନ ଦନ୍ତୱାଡାରେ ଆଗାମୀ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ନକ୍ସଲବାଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍। 3 ଦିନିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2019 ପରଠାରୁ ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ତେବେ ଏହି 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କୌଣସି ବୁଝାମଣା ଉପରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଲା ସୁନା ଦର ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି। ଆଜି ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1% ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 8% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଛି। ତେବେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଉପରେ 1600 ଟଙ୍କା କମିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 1740 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ଆଜି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାକାଶକୁ ଯିବେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା। ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନାସାର ଏହି ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ନାସାର ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତର ମହାକାଶ ମିଶନ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ 1984ରେ ୱାଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ରାକେଶ ଶର୍ମା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାକାଶକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୋରିମାନା ଗଣିବେ ପନ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ ଦଳ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହିପରି ଏକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲାଗିଛି। 4 ଏପ୍ରିଲରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚରେ ପନ୍ତ ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲାଗିଛି। ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କୋଲକାତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆଣ୍ଡ ହୋଲସେଲିଂ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ। ଶାଢ଼ୀ ମାତ୍ର ମିଳିଯାଉଛି 115 ଟଙ୍କା, କୁର୍ତ୍ତୀ ମିଳିଯାଉଛି ମାତ୍ର 53 ଟଙ୍କା ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବାବା ସୁଟ ଆଇଟମ୍ ମିଳିଯାଉଛି ମାତ୍ର 36 ଟଙ୍କା। A to Z ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଆଇଟମ୍ 15,000 ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଚାଲିଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।